11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ آزادی سیریز کی اس ایپیسوڈ میں تمام تر مواد مختلف ویب سائٹ سے ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے جب اپنے وطن آنے کا فیصلہ کیا تو لاکھوں خاندانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لٹے پھٹے پریشان حال جب پاکستان پہنچے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ مہاجرین کی مقامی لوگوں نے دل کھول کر مدد کی۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش تک نہ رہی، سو جہاں جس کو جگہ ملتی وہ وہی ڈیرے ڈال لیتا۔ مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھی اور دنیا میں اتنی بڑی ہجرت کی تعداد کا واقعہ اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ دریائے پانی کا مسئلہ تھا، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ پانی کا مسئلہ اس وجہ سے رونما ہوا کیونکہ پنجاب اب تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک مشرقی پنجاب بن چکا تھا اور دوسرا مغربی پنجاب۔ پنجاب میں ہی دریاؤں کی روانی تھی تو اس لیے پنجاب کے تقسیم ہونے سے دریاؤں کا تقسیم ہونا بھی لازمی تھا۔ ویسے تو راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں آئے تھے، جبکہ جہلم، چناب اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے، لیکن یہ تقسیم صرف ایک نام ہی کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک تنازع بنی ہوئی ہے۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جو علاقے پاکستان کے حصے میں آنے تھے وہ بھی ایک سازش کے تحت بھارت کو دے دیے گئے۔ اس منصوبے کی ذمہ داری برطانوی ماہر قانون سیلڈ کلف کو سونپ دی گئی تھی، جس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر پاکستان کے حصوں کو بھارت میں شامل کر دیا اور یوں بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک جو ہے وہ رسائی مل گئی اور اس کے بعد سے مسئلہ کشمیر آج تک تنازع بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ فوج کی تقسیم، ریاستوں کے تنازع، اثاثوں کی تقسیم اور دیگر کئی مسائل بھی ابتدائی مشکلات میں شامل تھے۔ ان ابتدائی مشکلوں میں سے جو سب سے بڑی مشکل پاکستان کو دیکھنے کو ملی وہ تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات۔ 1930 سے ہی قائد اعظم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے جو اس وقت لا علاج تھی اور یہ بات صرف ان کی بہن فاطمہ جناح کو معلوم تھی۔ 14 جولائی 1948 کا وہ دن تھا جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی بیماری کے باعث ان کو کوئٹہ سے زیارات منتقل کیا گیا اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صرف 60 دن ہی زندہ رہ سکے تھے۔ زیارت پہنچنے کے بعد بانی پاکستان نے کسی اچھے مالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، وہ اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح سے کہا ہوا تھا کہ انہیں بس معدے کی بیماری ہے جو جلد ہی اپنی جگہ پر آ جائے گا اور میں پھر سے صحت یاب ہو جاؤں گا۔ مادر ملت فاطمہ جناح کہتی ہے کہ محمد علی ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی چیزوں پر کم ہی توجہ دیتے تھے، جیسا کہ کون سی خوراک کب کھانی ہے اور کتنی مقدار میں کھانی ہے، اس طرح کی چیزوں پر محمد علی کم ہی توجہ دیتے تھے۔ ڈاکٹر الہی بخش اس وقت زیارت میں اپنے کسی مریض کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے اور مادر ملت فاطمہ جناح کے کہنے پر ہی محمد علی کی ملاقات ان سے کروائی گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش نے ایک سرسری سا معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کو تو تب دق یعنی TB کی بیماری ہے۔ تو قائد اس بات پر حیران نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر مجھے اس بات کا تو آج سے 12 برس پہلے ہی پتا تھا، بس میں نے اس بات کو اس لیے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہندوستان کی تقسیم میں کہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں کے غلام بن کر نہ رہ جائے۔ ڈاکٹر پٹیل نے ہمارے قائد کو کسی صحت یابی کا مشورہ دیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے قائد کے پاس اتنا وقت ہی کہا تھا کہ آرام کیا جائے، وقت کم تھا اور کام حد سے بھی زیادہ۔ بانی پاکستان جب اپنے آخری دنوں میں تھے تو ان کے باورچی کو خفیہ طور پر زیارت پہنچایا گیا تاکہ اس کے ہاتھوں سے بنے کھانے سے سیر ہو سکے اور کچھ پل سکون کے گزار سکے۔ جیسے اس بات کا علم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے باورچی کو لانے کے لیے جو اخراجات ہوئے ہیں ان کی ایک فائل بنوائی جائے اور اس کے تمام خرچ جو ہے وہ میں خود بھروں گا، حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں۔ 11 ستمبر 1948 کا دن جب قائد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بقول مادر ملت فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ بائی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ فاتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سر جو ہے وہ دائیں جانب ڈھلک گیا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن ایک اور دکھ بھری شام پاکستان کے مقدر میں لکھ دی گئی جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران گولیوں سے شہید کر دیا تھا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اس دن وزیر اعظم نے بس یہی الفاظ دہرائے تھے کہ برادران ملت۔ اس کے بعد ایک سید اکبر نامی افغان شخص جس نے گولیوں سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔
उस अफगान शख्स को तो मौके पर ही कत्ल कर दिया गया था और असल हकीकत जो है वो आज तक एक अलमिया ही बन के रह गई है। लियाकत अली खान को कायद-ए-आज़म के दस्तराज के तौर पर ही पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया गया और इस ओहदे पर वो 4 साल से ज़ायद अरसा रहे थे। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में तो वो इनके ज़रिए-असल थे, लेकिन इनके इंतकाल के बाद वो एक मुकम्मल बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की शहादत आज तक अलमिया क्यों बन के रह गई? उनके कातिल को कत्ल करने के बजाय उससे असल हकीकत क्यों ना जानी गई? कातिल पहली सफ़ में कैसे आया, जबकि पहली सफ़े तो मखसूस लोगों के लिए होती है? इस तरह के बेशुमार सवालात ने जन्म लिया और जिनकी हकीकत को कोई न जान सका। इस तरह पाकिस्तान बनने के बाद ही इसको एक से बढ़कर एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान बनने के ठीक 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो तमाम तर शिक्कों और करारदादों की बुनियाद पर ही मुरतब हुआ, जिसे उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने 23 मार्च 1956 को नाफिजुल अमल किया था। ये आइन अपने नफाज के ठीक 2 साल और 6 माह के बाद जो है 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ के तहत ख़त्म कर दिया गया। 7 अक्टूबर 1958 के दिन पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा। सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने पेचीदा हालात देखते हुए 1956 के आइन को मुअत्तल कर दिया और 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ लगा दिया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म फ़रोज़ खान और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के वज़राओं को बरतरफ कर दिया गया और तमाम तर सियासी पार्टियाँ तोड़ दी गई और इसके बाद जनरल मोहम्मद अयूब खान को मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। इस मार्शल लॉ के कुछ ही दिनों बाद सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा को मुल्क से बदर कर दिया गया और तमाम तर इख्तियारात जनरल मोहम्मद अयूब खान ने संभाल लिए। अब जबकि तमाम तर इख्तियारात जनरल मोहम्मद अयूब खान के पास थे और ये दौर 1958 से 1969 तक का था और इस दौर को पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर भी कहा जाता है। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ के ज़रिए से इक़्तिदार संभाला और आवाम से वादा किया कि वो मुल्क में अमन व अमान और सुकून लाएंगे और ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने तालीम और सेहत के शोबों में काम करवाया, नए स्कूल और कॉलेजेस तक बनवाए और उस दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की थी, यहाँ तक कि चीन और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात तक कायम किए थे। अयूब खान के दौरे हुकूमत में कई बातों का क्रेडिट उनकी हुकूमत को जाता है, जैसा कि मार्शल लॉ में हुकूमत संभाल कर सन्नतों में तरक्की हासिल करना, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी लाना और मेरे ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बदलाव लाना। तो इसके साथ खारजा पॉलिसी में कामयाबियाँ हासिल करने के साथ चीन और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना। इस दौरे हुकूमत में जहाँ मुस्बत असरात मुरतब हुए वहीं मनफी असरात भी देखने को मिले। जहाँ एक तरफ तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी लाई गई, वहीं दूसरी तरफ मशरक़ी पाकिस्तान पर तवज्जो ना देना भी था और इसी तवज्जो के तहत मशरक़ी पाकिस्तान के तलबा ने एहतजाज किया और इस एहतजाज ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि जनरल अयूब खान की हुकूमत को कमज़ोर कर दिया और बिलाखिर 1969 को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। 16 दिसंबर 1971 को ऐसा स्याह दिन आया कि जिसने मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। 1971 की जंग के बाद भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान बेहद इंतशार फैलाया और इस इंतशार ने भी एक हद तक शिद्दत इख्तियार की और इस शिद्दत ने मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने हुकूमत संभाली तो मगरबी पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली। इन सब साजिशों में भारत ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि शुरू दिन से ही गांधी और पंडित नेहरू का यही ख्याल था कि पाकिस्तान ज़रा देर तक कायम नहीं रह सकेगा और हमारे साथ मिलकर दोबारा हिंदुस्तान बन जाएगा और इसी ख्याल ने इस कदर इंतशार फैलाया कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान आपस से अलहदा हो गए। वैसे तो हुकूमत संभालने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए हुए थे। 1965 की जंग में भारत के खिलाफ जो मसला कश्मीर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर की, इस तकरीर ने इन्हें पाकिस्तान का हीरो बना दिया था। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के साथ मिलकर RCD तंजीम बनाई। इस तरह के तमाम तर कारनामों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सर फहरिस्त था। इस सब के साथ जब हुकूमत संभाली तो 90,000 जंगी कैदियों को रिहाई दिलवाई और इसके साथ 195 अफसरान जिन पर जंगी जराइम के मुकदमे दर्ज होने थे वो मुकदमे तक न दर्ज होने दिए। वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम कारनामा सर अंजाम दिया, वो था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलकर एटमी प्रोग्राम को शुरू करना। इस एटमी प्रोग्राम को अमेरिका से खुफिया रखा गया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया और जहाँ तक मुमकिन हो सका इस प्रोग्राम की दिल खोल कर मदद की। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें।